اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہمارا یہ درود پاک قبول اور منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، جس کے آپ کو 3 بہت بڑے فائدے ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورۃ الکوثر کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم انتقال فرما گئے تو کفار نے آپ کو اولاد کے طعنے دینے شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تو اللہ رب العزت نے آپ پر سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں حوضہ کوثر عطا کی۔ حوضہ کوثر، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستہ مبارک سے اپنے امتیوں کو اس حوض سے پانی پلائیں گے۔ پھر فرمایا تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے سورۃ الکوثر کی مختصر سی فضیلت جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ آج میں آپ کو سورۃ الکوثر کا جو عمل بتاؤں گا، اس عمل کے آپ کو 3 بہت بڑے فائدے ہونے والے ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، بہنوں، پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا، آپ کے مال و دولت میں خیر و برکت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ دوسروں میں بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اس عمل کے کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ایسی حاجت جس کے لیے آپ نے سر توڑ کوششیں کی، بہت محنت کی، لیکن آپ کو اس میں کامیابی نہیں ملی، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میں اتنی طاقت نہیں، اتنی ہمت نہیں کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکیں، تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کے دشمنوں کو اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا، اور آپ کے دشمنوں کا دھیان آپ کی طرف سے ہٹ جائے گا، اور دشمن کے دل میں آپ کے لیے عزت پیدا ہو جائے گی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ 3 بہت بڑے فائدے آپ کو ہونے والے ہیں اس عمل کے کرنے سے۔ اب اگر آپ نے رزق کے لیے یہ عمل کرنا ہے تو مٹھی بھر چاول آپ نے اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں چاول نہیں تو گندم رکھ لیں، گندم نہیں تو چنے رکھ لیں، چنے نہیں تو کوئی اور چیز اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کسی حاجت کے لیے کرنا ہے تو آپ نے اپنی اس حاجت کا تصور کر لینا ہے۔ اگر زیادہ حاجتیں ہیں تو تمام حاجات کا تصور کر لیں، اور اگر آپ کسی دشمن کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے دشمن کا تصور کر لینا ہے۔ اگر زیادہ دشمن ہیں تو ان تمام کا تصور کر لیں، اور اگر آپ تینوں مقاصد کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو
मुट्ठी भर चावल भी अपने सामने रख लें, अपनी तमाम हाजात का भी तसव्वुर कर लें और अपने तमाम दुश्मनों का भी तसव्वुर कर लें। उसके बाद आप ये अमल, ये वजीफा पढ़े। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वजीफा पढ़ने का सबसे बेहतरीन वक्त नमाज असर के बाद का वक्त है, लेकिन बाज लोग किसी मजबूरी की वजह से इस वक्त ये वजीफा नहीं पढ़ पाते, तो आप नमाज इशा के बाद ये अमल कर ले। पूरी रात आपके पास है, पूरी रात में जब आपका जी चाहे आप ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। और अगर आप बिलफर्ज किसी मजबूरी की वजह से इशा के बाद भी ये वजीफा नहीं पढ़ सकते, तो आप नमाज फजर के बाद ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। इन 3 औकात में जो भी वक्त आपको मुनासिब लगे उस वक्त में आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आपने करना ये है, जैसा मैंने बताया, कि मुट्ठी भर चावल या मुट्ठी भर गंदम या मुट्ठी भर चने अपने पास रख ले, अपने सामने रख ले और तन्हाई में बैठ जाएं। ऐसी जगह बैठे जहां आपके वजीफे में कोई खलल पैदा करने वाला ना हो, आपको कोई परेशान करने वाला ना हो। सबसे पहले आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। अब दुरूद पाक आप 1 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा पढ़े, 5 मरतबा पढ़े, इससे जायद पढ़े, ये आपकी अपनी मर्जी है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा सूरत अल कौसर को पढ़ना है। अब सूरत अल कौसर के शुरू में ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद आप बिना बिस्मिल्लाह के सूरत अल कौसर का ये अमल, ये वजीफा कर सकते हैं। जब आप 100 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़ ले तो आखिर में आपने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। अगर तो आपने हाजात के लिए ये अमल किया है तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगे कि या परवरदिगार, मैंने फला फला हाजत के लिए इस अमल को किया, ऐ मेरे मालिक मेरी उस हाजत को पूरा फरमा। अगर आपने रिज़्क़ के लिए ये अमल किया है तो जो मुट्ठी भर चावल आपने अपने पास रखे होंगे, मुट्ठी भर गंदम आपने अपने पास रखी होगी, उस पर आपने दम कर देना है, फूंक मार देनी है। और अगर आपने ये वजीफा, ये अमल किसी दुश्मन के लिए किया है तो आपने तसव्वुर में दुश्मन के दिल और दिमाग पर फूंक मार देनी है। और अगर तीनों कामों के लिए आपने ये अमल, ये वजीफा पढ़ा है तो मुट्ठी भर चावलों पर भी दम कर दे, तसव्वुर में दुश्मन के दिल और दिमाग पर भी फूंक मार दे और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी मांगे। इंशाअल्लाह आपको इन तीनों कामों में कामयाबी मिलेगी। अब इस अमल को, इस वजीफे को आपने मुसलसल 11 दिनों तक जारी रखना है। जिन चावलों पर आपने दम किया होगा उन चावलों को आपने कहीं फेंकना नहीं, बल्कि घर में किसी महफूज जगह पर रख देना है। जब आपने रोजाना ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है तो उन चावलों को आपने अपने सामने रख लेना है। जब 11 दिन मुकम्मल हो जाएं, 11 दिनों में आप ये वजीफा मुकम्मल कर ले तो उसके बाद आपने वो चावल, अगर गंदम है तो गंदम, अगर चने हैं तो चने, घर में छत पर किसी साफ जगह पर फेंक देने हैं ताकि उन चावलों को, उस गंदम को, उन चनों को चरिंद परिंद खाएं और आपके लिए दुआ करें। और अगर आपने किसी हाजत के लिए ये अमल किया है तो इंशाअल्लाह आपकी हाजत इन 11 दिनों के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। और अगर आपने किसी दुश्मन के लिए ये अमल, ये वजीफा पढ़ा है तो इंशाअल्लाह इन 11 दिनों के अंदर अंदर दुश्मन अपनी ही किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा और उसके जहन में से आपका ख्याल निकल जाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर अमल है। मेरे ऐसे भाई, ऐसी बहनें जिनको इस वजीफे की जरूरत है, वो ये वजीफा जरूर करें और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।